Future Vision Study Center, Salem. So let's begin with sources of Indian Constitution. So sources of the Constitution அப்படினு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா. It is an integral part of the salient features which is conferred in the Indian Constitution. So அப்ப அதோட salient features பார்க்கும்போது நம்ம sources ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு privilege நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா. It occurred from 60 countries அப்படி நம்ம பார்த்தோம். However, the Government of India Act 1935 is the main factor to create Indian Constitution. So let us start with Indian Government of India Act 1935 which is known as carbon copy அப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருப்போம். So அது மட்டும் இல்லாம blueprint of Indian Constitution அப்படி நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா. blueprint அப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். So that is called Government of India Act 1935. It consists of federal scheme. So federal scheme அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். ரொம்ப important point. So what is the meaning of scheme சரிங்களா. scheme consists of the specific objective. So the federation which means which consists two different segments, that is called state government as well as union government. So union government and state government together to form the Union of India. So that is called federal scheme அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா. However, in British constitution or British period அதுல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935 வந்ததுக்கு அப்புறம் 1937ல எலெக்ஷன் நடக்குது. சோ அதுல அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தது என்ன விஷயம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து provincial autonomous னு கொடுத்திருந்தாங்க. provincial autonomous, then the diarchy in the central legislature. So that scheme consists of central legislature as well as state legislature, both combined as federal, that is called federal scheme. So இது வச்சிருப்போம். federal system ங்கிறது தனி, federal system ங்கிறது working, federal scheme ங்கிறது pattern. So now federal scheme அப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். then office of governor அப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் சரிங்களா. office of governor is an important factor சரிங்களா. they define the rules, the role of the governor அப்படி நம்ம சொல்லிருப்போம் சரிங்களா. இப்போ வந்து இருக்காரு, governor is the agent for the central government during the எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா. அது மட்டும் இல்லாம கவர்னர் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் அத்தாரிட்டின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். அப்ப கவர்னரோட ஆபீஸ் பத்தினது, கவர்னரோட டியூட்டிஸ் பத்தி எங்க இருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935ல எடுத்திருக்கோம். ஆஃப்டர் தட் ஜுடிஷியரி, the system of judiciary, not independent judiciary. So now we make the clear difference between the features occurred from the various countries as well as in the 1935 act. Now ஃபெடரல் ஸ்கீம்ங்கிறது இங்க எடுத்தாச்சு. ஸோ இதுக்கு அப்புறம் ஃபெடரல் சிஸ்டம் வேற ஒரு கண்ட்ரில இருந்து எடுப்போம். அதே மாதிரி ஜுடிஷியரிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 1935 ஆக்ட்ல இருந்து எடுத்தாச்சு. ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஜுடிஷியரி எடுத்தாச்சு. தென் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் த ஜுடிஷியரிங்கிறது வேற இதுல இருந்து எடுப்போம். அப்ப நம்ம உங்களுக்கான டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்றேன். ஆஃப்டர் தட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் which is now is TNPSC as well as UPSC, Union Public Service Commission அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்போம். It is a constitutional body to select the candidate for the administrative purpose of the Indian government அப்படி நம்ம சொல்லலாம். So now Public Service Commission which is derived from Government of India Act 1935. Non-emergency provision. Emergency consists of three various parts, that is called national emergency, then state emergency and then the concurrent அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா. சோ அப்ப மூணு செக்ஷன் இருக்கு அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா. இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ எமர்ஜென்சி அப்படி நம்ம சொல்லும்போது எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் சஸ்பெண்ட் ஆகுங்கிறது வந்து ஜெர்மனில சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் சரிங்களா. அப்ப ஜெர்மனில சொல்லியிருக்கக்கூடியது வேற கான்செப்ட், 1935 ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்கிறது வேற கான்செப்ட். சோ ஃபெடரல் ஸ்கீம், ஆஃபீஸ் ஆஃப் கவர்னர், then judiciary, public service commission, emergency provision and finally administrative details of the Indian government. So administrative details majorly belongs to the reformation given by the British government. So அப்ப இந்தியால இருக்கக்கூடிய அதிகபட்சமான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிஃபார்மேஷன் எல்லாமே பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்ததா தான் இருக்கும் அப்படி நம்ம சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கலெக்டர் சரிங்களா, கலெக்டர் மாவட்ட ஆட்சியர் நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா. கான்வாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா அந்த மெத்தடை வச்சு இன்னைக்குமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஹவவர் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீடைல்ஸ் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935ல இருந்து எடுத்திருக்கோம். எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் which is taken from government of India 35, public service commission, judiciary, office of governor, federal scheme. So these the features were derived from government of India act 1935. So after that now take British features அல்லது British sources அப்படி நம்ம சொல்லலாம். So அப்ப British government வந்து என்னெல்லாம் derive பண்ணோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். It consists of large number. So நம்ம 1935 act நாம எடுத்துக்கிட்டோம். இது வந்து specially created for the Indian administration. இது ஒரு செக்ஷன். We took 2/3 part நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். After that we referred British. So அப்ப மேஜரா நம்ம பிரிட்டிஷோட
முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு அப்ப கலெக்டிவா அந்த கிரிட்டிசிசம் பண்றவங்க சொல்றது கரெக்டா உண்மையோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது சரிங்களா. சோ அப்படி எப்படின்னா இங்கிலீஷ் பேண்ட் தான் கிடைச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி we need the music of veena or sitar, we only received the music band of English அப்படி நம்ம சொல்லிருப்பாங்கல்ல. சோ அந்த கான்செப்ட் வந்து சரிங்கிற மாதிரி தோணுது. However, we start with the British sources. The first one is parliamentary form of government. It's already we discussed about parliamentary form of government is a main feature of Indian constitution. Now the parliamentary government which is taken from British சரிங்க. after that the rule of law சரிங்களா. நமக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, rule of law, due process law, due process of law ரெண்டு இருக்கு சரிங்களா. rule of law which is derived from British சரிங்களா, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு சரிங்களா. சோ அது வந்து நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பார்க்கும்போது கிளியரா பார்க்கலாம். டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படின்னு சொன்னா USA அப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் சரிங்களா. now parliamentary government as well as the rule of law is the main feature, then இது which is in the fundamental rights சரிங்களா. நம்மளோட fundamental rightsல இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் அப்படி நம்ம சொல்லலாம். so after that the legislative procedure which means வந்து என்ன மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா the law, the enactment of law அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா. எப்படி லா வந்து enact பண்றது அப்படிங்கறத சொல்லிருப்பாங்க. then the single citizenship is the main feature. we also see in the salient features of Indian constitution and the single citizenship which is derived from British sources அப்படி நம்ம சொல்லலாம். then the cabinet committee. so cabinet committee is an important committee to give a recommendation to the president. so now what is the meaning of cabinet? டைரக்ட் எலெக்ஷன் தான் நம்மளுது சரிங்களா. சோ அப்ப டைரக்ட் எலெக்ஷன் மூலமா லோக்சபா எலெக்ஷன் நடக்கும். லோக்சபா எலெக்ஷன் மூலமா எம்பிஸ் வந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. சோ அப்ப இந்த எம்பிஸ் வச்சுக்கிட்டு ரூலிங் பார்ட்டி அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு டீம் செட்டப் பண்ணுவாங்க சரிங்களா. தி இம்பார்ட்டன்ட் டீம் தேவர் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த கேபினெட்ல இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டர்ஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த என்டையர் யூனியன் கவர்மெண்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க. அப்ப கேபினெட் மினிஸ்டர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த யூனியன் கவர்மெண்ட் சொல்லலாம் சரிங்களா. அவங்க தான் பிரசிடென்ட்க்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க. சோ அததான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. கேபினெட் as well as bicameralism which means dual houses, upper house as well as lower house சரிங்களா. upper house னு ஒன்னு இருக்கு, lower house னு இருக்கு. அப்ப two form of houses which is derived from British னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி பார்லிமெண்ட் அங்க இருந்தா எடுத்துறோம். பார்லிமெண்ட் consists of two different houses which is known as Lok Sabha as well as Rajya Sabha. then bicameralism. after that the prerogative writs. what is the need of the writ is a special order which is given by the High Court as well as Supreme Court. so அப்ப High Courtum Supreme Courtum ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. so that is called writs. the prerogative writs which is derived from British constitution அப்படி நம்ம சொல்லலாம், British sources சரிங்களா. then the parliamentary privileges. what is the need of privilege? the privilege is given to the members or a minister to the government which is in the union சரிங்களா. சோ இப்ப யூனியன் கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எம்பியா இருக்கட்டும் அல்லது கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸா இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவிலேஜஸ் சொல்லியிருப்போம். ஜெனரலா பார்லிமெண்டரி பிரிவிலேஜஸ் சொல்லியிருக்கூடிய அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கூடிய ஸ்பெஷல் அலோகேஷன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் சரிங்களா. லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்டு. ஸோ ஹவவர் வாட் இஸ் த manner to enact the law? ஒரு law எப்படி enact பண்ணலாம் சரிங்களா. so we can introduce either in Lok Sabha as well as Rajya Sabha. after getting passed in each house the law sent to the assent of president. if the president is approved the law will be enacted. so இதுதான் procedure. அப்ப லோக் சபா அல்லது ராஜ்ய சபா எதுல வேணா ஒரு லாவை நம்ம வந்து பில்லா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். பில் வந்து எய்தர் ரெண்டு ஹவுஸ்லயும் என்னாச்சு அப்படின்னா enact ஆயிருச்சுன்னா after sending it to the assent to the president assent பண்ணிட்டாருன்னா it became the act. that is called the procedure, legislative procedure or law making procedure. after that single citizenship already we discussed. then office of CAG. what is the need for the office of CAG? so comptroller and auditor general is the person, is the constitutional body சரிங்களா. so specially constitutional body which makes audits and accounts of the governments, union government as well as state government. so அப்ப CAGங்கறவரோட full form என்னன்னா comptroller auditor general. நேம்லயே auditor general னு இருக்குறதுனால he can make the audits and accounts of union government as well as the state government and it submitted to the president. கிட்ட கொண்டு போய் அந்த ஆடிட்ஸ் அண்ட் அக்கவுண்ட்ஸை இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து பிரசன்ட் பண்ணிடுவாரு. தென் பிரசன்ட் த ஆடிட்ஸ் அண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் டு தி பார்லிமெண்ட் சரிங்களா. பார்லிமெண்ட்ல கொடுத்துருவாங்க. பர்டிகுலரா லோக்சபால மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அந்த அக்கவுண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷனை வச்சு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி தே கேன் எவால்வேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பெண்ட்
for the welfare of the people அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா. that is the procedure, that is the office of CAG அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். So then the nominal chief, what is the mean by nominal chief? The chief of the union government is president சரிங்களா. he has only the nominal power அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இது பிரிட்டிஷ்ல இருந்து எடுத்துக்கிறதுனாலே பிரிட்டிஷ் கிங்டம் ஒன்று இருக்கு, யுனைடெட் கிங்டம். அந்த கிங்டத்துல வந்து ஒரு குவீன் இருக்காங்க சரிங்களா. அப்ப குவீனுக்குன்னு கொடுத்துருக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா நாமினல் ப்ரொசீஜர் ஒன்லி சரிங்களா. ஸோ த ஆக்சுவல் டிஃபேக்டோ யார் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ அதே சிமிலர் த நாமினல் சீஃப் ஆஃப் பிரசிடென்ட், த ஐடியா ஆஃப் நாமினல் சீஃப் ஆஃப் பிரசிடென்ட் which is taken from British அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா. So after that the high power lower house அப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. So bicameral legislation we already known. So the bicameral legislation consists of upper house as well as lower house. In Indian parliament it consists of Lok Sabha as well as Rajya Sabha. However the Lok Sabha is directly elected by the people சரிங்களா. The Lok Sabha members were directly elected by the people, that consist higher power compared to the upper house, that is called Rajya Sabha, were indirectly elected by the people. So now லோக் சபாவுக்கு ஏன் அவ்வளோ அதிகாரம், டைரக்ட்லி எலெக்டட் பை த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெம்பர்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஆஃப்டர் தட் தே கேன் இன்ட்ரடியூஸ் த மணி பில் சரிங்களா. மணி பில் அப்படிங்கிறது லோக் சபால தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். அது மாதிரி ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே லோக் சபால இருக்கும். இந்த பட்ஜெட் இன்ட்ரடக்ஷன் வில் பி இன் த லோக் சபா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் விச் இஸ் derived from British as well as Government of India Act 1935. Let's take up the sources which is derived from USA. ஸோ யூஎஸ்ஏல இருந்து நம்ம என்ன சோர்சஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ நவ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் விச் இஸ் derived from USA. ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 6 கைண்ட் ஆஃப் ரைட்ஸ். நமக்கு தெரியும் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து 6 டைப் ஆஃப் ரைட்ஸ் வந்து இருக்குது. பட் த ஐடியா ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் விச் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் USA அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த என்டையர் இதுவுமே யூஎஸ்ஏல இருந்து தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஒவ்வொன்றுக்குமான எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்கலாம். பட் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சொல்லியிருக்கும்போது அது வந்து பார்ட் 3ல நம்ம ஃபுல் fledged expanded பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து புரியும். After that independent judiciary. So what is the need for the independence for the judiciary? So judiciary system which consists the independence to make the law or the supremacy to the people அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So for example என்ன சொல்லுவோம்னா, சட்டத்தை தன் மக்கள் முன்னாடி நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு மன்றமாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நீதிமன்றங்களை சொல்லலாம். ஸோ அதனால ஜுடிஷியரிக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ அப்போ we can divide the government into the 3 format சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் which makes the executive procedure or the administration for the government அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ். தென் ஒன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் இஸ் a law making procedure and making the amendment to the constitution சரிங்களா. செகண்ட் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ். Third one is judiciary is the place to ensure the law to the people சரிங்களா. ensure the justice to the people அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீதியை மக்களுக்கு உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்குது. அப்போ 3 பில்லர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம். எக்ஸிக்யூட்டிவ், the second one is பாத்தீங்க அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ், தேர்ட் ஒன் வந்து ஜுடிஷியரின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோர்த் பில்லர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீடியாவை மென்ஷன் பண்ணுவோம் சரிங்களா. however independent judiciary நம்ம சொல்லிருப்போம். இதுக்கு முன்னாடி ஜுடிஷியரின்னு வெறுமனே கான்செப்ட் கொடுத்தாங்கன்னா Government of India Act 1935 நம்ம சொல்லலாம். பட் the word is added with the judiciary is called independence of judiciary சரிங்களா. சோ அது வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க which is taken from USA அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். then the judicial review சரிங்களா. judicial review, what is the need for the judicial review? if I am a citizen of India சரிங்களா, நான் ஒரு சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கேன், ஒரு லா கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ அந்த லா வந்து எனக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கன்வின்சிங்கா இல்லை அப்படின்னா ஐ கேன் சேலஞ்ச் த லா இன் த கோர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அதுக்காக தான் சுப்ரீம் கோர்ட் வச்சிருக்காங்க சரிங்களா. அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஐ கேன் சேலஞ்ச் the law enacted by the union government through judicial review அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. judicial review கான்ஸ்டிடியூஷனை ரிவ்யூ பண்றதுக்காக இருக்கும் சரிங்களா. என்ன கரெக்டா நம்ம சொல்லணும்னா ஜுடிஷியரியில சுப்ரீம் கோர்ட்ல கான்ஸ்டிடியூஷனல் பெஞ்ச்னு ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா. அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் பெஞ்ச்ல நமக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் ஓரியன்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு மாற்று கருத்தை நாம வந்து அங்க ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அப்ப கான்ஸ்டிடியூஷன் பெஞ்ச் வந்து இருக்கிற பாசிபிலிட்டிஸை பார்த்து ஒரு ஜஸ்டிஸை கொடுக்கும். ஸோ the Supreme Court has the power to change or the modify the law enacted by the parliament அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா. பார்லிமெண்ட் கொண்டாந்து வந்த ஒரு சில விஷயங்களை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டால் ரூல் அவுட் பண்ண முடியும். அப்பவும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுது, basic structure of the constitution சரிங்களா. the amendments or the law which is enacted by the parliament if violates the basic structure of the constitution it will be void அப்படின்னு வந்து சட்டத்திலே கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா. சோ அப்போ என்ன நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இதன் அடிப்படையில ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை மாத்திர மாதிரி ஏதாவது ஒரு
ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. that is called judicial review. already we have independence of judiciary. then impeachment of president. சரிங்களா, what is the procedure to impeach the president அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். president impeach பண்றது வந்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ல தான். சரிங்களா, ஒவ்வொரு சிங்கிள் பர்சனாலிட்டி பிரசிடென்ட்டை இம்பீச் பண்ண முடியாது. now நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்ல resolution to pass the resolution to impeach the president either in the Lok Sabha or Rajya Sabha. சரிங்களா, லோக் சபா ராஜ்ய சபால இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு அந்த ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா the president will be impeached from his position அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா, that is called impeachment of president. the same procedure is applied to the judges of the high court as well as supreme court அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். that is called removal of supreme court judges as well as high court judges அப்படின்னு சொல்லிருக்கலாம். so Indian constitution consists the procedure which occurred from USA to impeach the president as well as Supreme Court judges as well as High Court judges அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். then the office of vice president. சரிங்களா, the idea of president or vice president which is derived from USA அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா, USAல இருக்கக்கூடிய வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செக்ஷனை நாம வந்து எடுத்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா, so then the preamble we already know it is an objective resolution which is passed by Jawaharlal Nehru in the Constitution Assembly அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருப்போம். சரிங்களா, later it is become preamble அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. preamble is a part of Indian Constitution which is taken from USA அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருப்போம். சரிங்களா, preamble is a keynote to the Indian Constitution அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருப்போம். சரிங்களா, so அதை வச்சு நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். then the written constitution, the idea of written constitution அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரிங்களா, already we know the first country to wrote the constitution in the format of written அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து USA தான். written format of constitution வந்து கொண்டு வந்தாங்க. so written format of constitution which is inspired from USA. then the executive head, executive head is president. so executive head of union government is president, executive head of state government is governor அப்படி நம்ம சொல்லலாம். so இந்த ஐடியா வந்து நம்ம இங்க US ல இருந்து எடுத்துறோம். so now let us differentiate nominal chief as well as executive head அப்படி நம்ம சொல்லலாம். நாமினல் சீஃப்னா ஒரு பெயர் அளவுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி எக்ஸிகியூட்டிவ் அப்படின்னா எக்ஸிகியூட்டிவ் ப்ரொசீஜர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அதிகாரத்தையும் வச்சிருப்பாங்க. ரெண்டுமே பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு. இருந்தாலும் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஹெட்டா இருக்கும்போது அவங்க எக்ஸிகியூட்டிவ் ஹெட் வந்து இந்த அட்வைசரி ஆஃப் த கேபினெட் தான் அவங்க பண்ண முடியும். சரிங்களா, அப்ப கேபினெட் இஸ் த டூல். cabinet is the tool to advise the president to the working procedure of union government அப்படி நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா, அப்ப யூனியன் கவர்மெண்டோட வர்க்கிங்க சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடியது, அட்வைஸ் பண்ணக்கூடியதுன்னா கேபினெட், அதை செய்யக்கூடியது யாருன்னா பிரசிடென்ட். சரிங்களா, அந்த பேசிஸ்லாம் இவர் வந்து எக்ஸிகியூட்டிவ் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் த ஐரிஷ் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஐரிஷ் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன எடுத்தோம்? டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா, டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இஸ் a procedure which is in the Indian Constitution to make the law, to make the governance, to make the welfare of the people by the both government is called union government as well as state government. so அப்ப union government state government ரெண்டு டிஃபரண்ட் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், அவங்க ரூல் பண்ணக்கூடியதுக்கான ஒரு பேசிக்கான ஐடியாலஜி எங்க இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசில இருந்து கிடைக்கும். so that consists of principles. so இதுல வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த பிரின்சிபல்ஸை வச்சு யூனியன் கவர்மெண்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்டோ ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. after that nomination of Rajya Sabha members. so what is the need for the nomination members in Rajya Sabha? Rajya Sabha consists 12 members அப்படி நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா, அந்த நாமினேஷன் அப்படிங்கிறது வேரியஸ் ஃபீல்ட்ல இருப்பாங்க. ஆர்ட், மியூசிக், லிட்ரேச்சர், சரிங்களா, இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய பீப்புளை வந்து அவங்க வந்து நாமினேட்டிவா வந்து கொண்டு வருவாங்க ராஜ்யசபாவுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா, then the election of the president is indirect election அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா, why? the de facto administrator is the prime minister. so prime minister go for the direct election, but the nominal chief is president. so president go for the indirect election அப்படின்னு சொல்லலாம். so அப்ப எலெக்ஷனுக்கு நமக்கு நிறைய அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அதனால பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனை இன்டைரக்ட் எலெக்ஷனா வச்சிடறோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா மத்ததெல்லாம் டைரக்ட் எலெக்ஷனா வைக்கிறோம். so now இப்போ ஒரு டைரக்ட் எலெக்ஷனுக்கு இன்டைரக்ட் எலெக்ஷனுக்கு வித்தியாசம் வந்து பாக்குறோம். டைரக்ட்லி எலெக்டட் பை தி பீப்பிள் அப்படின்னு சொன்னா மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட். சரிங்களா, மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இன் லோக்சபால மட்டும் இருப்பாங்க. சரிங்களா, அப்ப ராஜ்யசபால இருக்கவங்க எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா பீப்புள் ரெப்ரசன்டேட்டிவால தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் தான் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா, பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன்ல எம்எல்ஏ எம்பிஸ் எல்லாம் ஓட் பண்ணுவாங்க, காமன் பீப்புள் ஓட் பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் கால்ட் the election format of president which is occurred from Irish constitution அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். so after that Canadian constitution. சரிங்களா, Canadian constitutionல பார்க்கும்போது federation with a strong center is an important element which is derived from Canada. so
what is the need for the strong center? Strong center அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்தியா இஸ் கால்ட் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். அப்போ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும்போது இந்தியாவோட ஜியோகிராபிக்கல் ஃபீச்சர் அடிப்படையிலும் பொலிட்டிக்கல் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அட்மாஸ்பியர் அடிப்படையிலும் பார்க்கும்போது இந்தியாவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் சென்டர் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ த இந்தியன் கவர்மெண்ட் டிசைடட் டு மேக் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மேக் த ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. the idea is derived from Canada. So அப்ப federation with strong center. சரிங்களா? Already we know about the quasi federal which earlierly criticized by the people of Indian constitution அப்படி நம்ம சொல்லலாம். So அப்ப அதுக்கு கிளியரான ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்திருந்தாங்க ஏன் quasi federal இருக்கு அப்படி நம்ம சொல்லலாம். However, the federation with strong center is an important element which is taken from Canada. Then the vesting of residual power to the center. What is the meaning of residuary power? Residuary power nothing but the extra power. சரிங்களா? Already power is separated to union government as well as state government as well as local government. அப்ப லோக்கல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், யூனியன் கவர்மெண்ட்னு சொல்லி பவர் அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க. இருந்தாலும் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு. யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு இல்லாத பவர், ரெண்டு பேருக்கும் இல்லாத காமனான பவர் வந்து இருக்கும். ஹவவர் அந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் அதிகமான ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதா ரெசிடிவரி பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்ப ஆஃப்டர் தட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த கவர்னர், த மோட் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த கவர்னர், த கவர்னர் வில் பி அப்பாயின்டட் பை த central government. That is the main feature which is taken from Canada. So what is the need to appoint the union government to the post of governor? Governor ஓட தேவை என்ன அப்படி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்ல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ராஜமன்னார் கமிட்டி which is formed by தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அண்டர் டாக்டர் கருணாநிதி கவர்மெண்ட், அவங்க தான் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஸோ அதுல அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தது என்ன அப்படின்னா கவர்னருங்கிற போஸ்டே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இருந்தாலும் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் மேக் பண்ணும்போது ஆபீஸ் ஆஃப் கவர்னர் அப்படின்னு சொல்லி ஆபீஸ் ஆஃப் கவர்னருங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது, அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கவர்னருங்கிற ஃபீச்சர் இருக்கு. லெட் அஸ் மேக் கிளியர். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935ல the கான்செப்ட் ஆபீஸ் ஆஃப் கவர்னர்னு இருக்கு. சரிங்களா? ஆபீஸ் ஆஃப் கவர்னர்ங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு. அவர் யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்கிற டீடைல் மட்டும் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கனடால இருந்துச்சு. ஸோ we take the idea from Canada, that is called appointment of governor by the central government. சரிங்களா? by the central government அப்படின்னு சொல்லலாம். So then after that advisory jurisdiction of Supreme Court. So Supreme Court make the advices to the both union government as well as state government to the particular issue அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். So அப்ப particular issue அப்படின்னு சொல்லும்போது however GST இருக்கட்டும், சரிங்களா, demonetization, then the farmers bill அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள்ல ஒரு கான்ட்ரோவர்சி வரும் பொழுது சுப்ரீம் கோர்ட் கேன் மேக் த advisory power to the union government. சரிங்களா? யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கக்கூடிய பவர் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு, நாட் இன் ஹை கோர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபீச்சர்ஸ் which consist in Canadian constitution அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நாம இது என்ன பண்ணிருக்கோம்னா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். The sources which is derived from Weimar Constitution of Germany. So let us understand about Germany constitution. Germany constitution காமனா சொல்லும்போது அதுல வெய்மர் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. சரிங்களா? சோ அப்ப ஜெர்மனியோட ரூல்ல வெய்மர் ரூல் பண்ணியிருந்த காலகட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ however Weimar constitution of Germany consists of the suspension of fundamental rights during emergency provision. So emergency அப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஐடியா வந்து இருக்கு. ஸோ இந்த ஐடியா எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா ஜெர்மனியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஹவவர் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன், எமர்ஜென்சிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம எங்க இருந்து எடுத்தோமா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935 அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935ல இருந்தா நம்ம எமர்ஜென்சிங்கிற கான்செப்ட் இருந்தோம். ஆனா the suspense of fundamental rights during the emergency provision which is taken from Weimar Constitution of Germany. So that is the difference. அப்போ suspension of fundamental rights ன்னு கேட்டாங்கன்னா we can go for Germany அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஜெனரலா எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் சொன்னாங்கன்னா we can go for government of India act 1935 அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? after that Soviet Union at present known as ரஷ்யா. ஸோ அப்போ வந்து யூஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த சோவியத் யூனியன்லேருந்து நம்ம என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் விச் இஸ் derived from ரஷ்யா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இது நமக்கு தெரியும் லேட்டர் பீரியட்லேருந்து நம்ம எடுத்திருப்போம். ஸோ 1976 தான் நம்ம வந்து 42nd Amendment 1976 அடிப்படையில் தான் நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்திரா காந்தி வாஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் டியூரிங் த அடாப்டேஷன் ஆஃப் fundamental duties. Now the fundamental duties which is inspired from Soviet Union அப்படி சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது the ideal of justice, social, economics, political அப்படி நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஸோ இது எல்லாமே இன் ப்ரியாம்பிள் இருந்த செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி we are inspired from the ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் அப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே ப்ரியாம்பிள் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து நம்ம சோவியத் யூனியன்ல இருந்தா நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அப்போ ரெண்டு கான்செப்ட் பார்த்துக்கோம், ஜெர்மனி as well as சோவியத் யூனியன். Now
பிரெஞ்சில் வந்து ரிபப்ளிக் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து எடுத்திருந்தோம் சரிங்களா. ஸோ அப்போ ரிபப்ளிக் டே ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இந்த ஜனவரி 26 நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா. தட் டே அனௌன்ஸ்ட் as ரிபப்ளிக் டே ஆஃப் இந்தியா விச் இஸ் கமென்ஸ்மெண்ட். ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ தான் நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். அடாப்டேஷன் வேற நவம்பர் 26 அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அப்போ ஜனவரி 26, 1950 அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அது நம்ம ரிபப்ளிக் டேன்னு செலிப்ரேட் பண்றோம். the idea of republic which is taken from French. also பிரியாம்பிள் இருக்கக்கூடிய லிபர்ட்டி, ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, அதே மாதிரி ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 விஷயங்களை அங்கிருந்து தான் எடுத்தோம். அப்போ லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, ஃப்ரெட்டர்னிட்டி விச் இஸ் இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன். ஸோ அது வந்து பிரியாம்பிள் இருக்கு. ஸோ அந்த கான்செப்ட் இருந்தோம். ஹவவர் த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பாயிண்ட் இஸ் ரிபப்ளிக், the word, other concept which is derived from French சரிங்களா. தென் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா. the procedure to amend the constitution which is taken from South Africa கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லலாம். ஸோ அப்போ the procedure for amendment அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அமெண்ட்மெண்ட் ஆர்டிகல் 368 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்டிகல் கொடுத்துருக்கோம். we can make the amendment of the constitution அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ after that the election of ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ். எலெக்ஷன் ஆஃப் ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் எப்படி நம்ம நடத்துவோம், டைரக்ட் ஆர் இன்டைரக்ட் அப்படின்னு கேட்டா இட் இஸ் இன்டைரக்ட்லி. ஸோ இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் ஆஃப் ராஜ்யசபா எப்படி நம்ம நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் லெஜிஸ்லேச்சர்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சார். அப்போ எம்எல்ஏஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த எம்எல்ஏஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ராஜ்யசபாவுக்கு தேவையான அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அனுப்பி வைப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் எலெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரி, எலெக்ஷன் ஆஃப் ராஜ்யசபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஃப்டர் தட் ஜப்பான் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் லா இஸ் an idea which is derived from Japanese constitution அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் அதோட ஃபங்க்ஷனிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். சிம்பிளி ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை லா which is taken from Japanese constitution னு சொல்லுவாங்க. தென் ஃபைனலி we go for Australian constitution. Australian constitution consists of concurrent list. So we already know the powers were separated in the format of union list, state list as well as concurrent list. The idea of concurrent list which is derived from Australian constitution அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா. இதே இடத்துல ஒரு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணலாம். அதே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கனடால என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெசிடியூரி பவர்ஸ் யாருக்கு போகும் அப்படின்னா சென்டருக்கு போகுங்கிற ஐடியா இருக்கு. பட் த பேசிக் கன்கரண்ட் லிஸ்டே எங்கிருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியால இருந்து எடுத்திருக்கோம். ஆஃப்டர் தட் the freedom of trade and commerce of intercourse trade அப்படி நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த கான்செப்ட் நம்ம we are taken from ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆஃப்டர் தட் the joint sitting of the both houses. The Parliament of India consists of 2 different houses called Lok Sabha as well as Rajya Sabha. So these houses came together and formed the joint sitting for the special occasion which is initiated by the speaker அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா. ஸ்பீக்கர் and also permitted by the president of India அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா. ஸோ அப்போ லோக்சபாவும் ராஜ்யசபாவும் ஜாயிண்ட் சிட்டிங்ல உட்கார்ந்தாங்கன்னா அந்த ஐடியா எங்க இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியால இருந்து எடுக்கப்பட்டோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். These are all the sources of the constitution அப்படி நம்ம சொல்லலாம். இது மட்டும் தான் sources அப்படின்னு நமக்கு கிடையாது. நிறைய எலிமெண்ட் எடுத்திருந்தாலும் மேஜரா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Thank you. Future Vision Study Center, SKS Hospital Road, opposite to Hotel Lakshmi Prakash, near New Bus Stand, Salem. Cell 90420 30163.